أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Aytkan menin öz nafslarına ziyan keltirgen bendilerime Allah'ın rahmatından ümitini üzbegüle dep. Elbette Allah bardık günleri keçirүүчү. Elbette al keçirүүndүү booruker. Jana Rabbingерге kaytkıla aga baş igile azap kelip kalaştan aldın. Keyin silerge jardam kelip kılınbayt. Jana Rabbingерден түшкөн silerge эң жакшы сөздөрдү ээрчигеyle azap kokusundan kelip kalaştan aldın. Siler baykabay kalgan şurada. Jana ettiğin Allah'ın tarafında men köp kemçildik kıldım. Elbette meşildığımdaganlardan boldum degenge çeyin toba kılıp kalgıla. Jana eger Allah hidayet bergende men muttaki insanlardan bolam degenden aldın. Jana azapты görgöndө meni emi kaytarsan elbette men jakşı adamlardan bolam degenden aldın. Toba kılıp kalgıla. Elbette bizin hayatlarımız alarga keldi. Alarаны жалганды ишти, tekebirlenişti. Jana sen oşol kafirlardan boldun деп aytkан.
Жана кыямат күнү болгондо көрөсүн жалган мени Аллахын жалган дегендерди жүздөрүнө карап алды. Эмне мутакаббирлердин бара турган жайы жаханнам эмеспи? Албетте Аллах такбалуу адамдарды куткарат. Алардын ийгилиги менен чогуу аларга тозок тийбейт. Алар капада болушпайт. Аллах бардык нерсени жаратты. Ал бардык нерсенин вакили. Асман жердин бүт ачкычы Аллага таандык. Ал эми Алланын аяттарын инкар кылгандар, мына ушулар зыянга учурагандар. Айткын, эмне мен Алланы таштап башкаларга сыйынайынбы деп айткын, эй жахылдар. Жана биз сага сенин алдыңкы коомдорго, пайгамбарларга вахий жибергенбиз. Ким ширк кылса, алардын амалы жокко чыгарылат. Жана алар бардыгы сөзсүз зыянга учурагандардан болушат. Балким Аллага гана ибадат кыл, шүгүр кылуучулардан болгон. Алар Алланы кандай хаккы бар эди, ошондой хаккыны тааныган жок. Аллах бардык нерсе анын кабзасында. Кыямат күнү асман анын колунда, кудурет колунда болот. Ал бардык жаман сыпаттардан аруу, таза. Zumar surasının 53. ayetinden 68. ayetine çeyin ayetler. Bugün ayette Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arqulu жалпы адам затына bir кайрылуу жасап атат. Бул Кур'ан-ы Каримдеги эң bir адам баласы үмүт кыла турган аяттардын бирөөсү. Адам баласы үмүт кыла турган аяттардын эң негизги аяттардын бирөөсү мына ушул аят. Ал аяттын башында кул айткын я ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Өз нафсына зыян келтирген, өз нафсына исраф кылган адамдарга айткын ла тaqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahmetinden ümitini üzbөгүлө. İnnallâhe yagfiru'z zunuba cemi'a. Elbette Allah bardık günahları keçirүүчү. İnnehu huvel gafurur rahim. Elbette al keçirimdүү boorker degen ayat. Bul ayat Kur'an-ı Kerim'deki adam balası ümit kılatkan ayatların en negizgisi uşul ayat. Abdullah ibn Umar razıyallahu anh aytat Kur'an-ı Kerim'de köptügen ayatlar var. Biroq benim üçün Allah'dan ümit kıla turgan, Allah'tan ümit üzbey turgan ayat uşul ayat degen. Bu ayatta Allah subhanahu wa ta'ala kul deb hüküm kılıp aytkın ya ibadiyen menin bendelerime dep atat. Allah subhanahu wa ta'ala ayette ibadiye dep bendelerin özüne izafa kılıp izafalit taşrif. Menin özüm jaratkan menin bendelerime aytkın mede aytkın la taqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahmatinden ümitini üzbөгүлө. Elbette Allah bardık günahları keçiret degen ayat. Uşul ayat düşkönde Abdullah ibn Umar razıyallahu anh aytkan men ümit kılatkan ayat uşul. Uşul ayattan keyin başka neseni ümit kılbaymın. Kur'an'daki en çoğun ümit kılatkan ayatım uşul degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye köçüp gelip elleri davat kılganda kafirler karşılık gösterdiler, ukbayt ele. Biroq kafirlardın yüreğinde korkmuş var ele. Korkmuş var ele. Musulman bolboy adam zatı bari bir yüreğinde tüp tamirinde korku Allah'dan bolat. Jaratkan bar ekeni sezet, bilet. Biroq al tekebirlenip, şeytanga başıyıp, nafsıga başıyıp, oşu nesege barbayt. Biroq yüreğinde oşu korku sezimi bolat. Oşun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davat kılganda, davatını uqqanda kafirler tekebirlenip başıyıp eytiler. Biroq özünçe жалгыз kalganda, üyüne varganda alar oylanat ele. Oylanıp korku sezimleri bolat ele. Oşontup korku sezimleri arkulu musulman болгондор da köp bolgan. Biroq kebirleri emi bizge musulman bolgongo jol jok. Biz peygamberge karşı çıktık, sahabalardı şahit kıldık, öldürdük. Araktı biz içtik, zınanı biz kıldık, jaman işler biz kıldık. Emi bizge hiç kim bizi günahımızı keçirpeyt Hudaý Taalam degen ümit menen, düşünük menen Hudaýa iman keltirpey жүрgөндөр de bolgan. Anan Allah subhanahu wa taala etap menen ayatlar düşürgön. Birinci ayat Allah subhanahu wa ta'ala düşürgönde illa men taba ve amana ve amila saliha ve ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat degan. Misalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen uruşkan bir adam bolgon. Peygamberimizin abası amekisini Hamzani öldürgen Vahşi degan. Vahşi ne bolgon? Bul Peygamberimizin abası amekisi Hamzani şahit kılgan adam.
Sayyid Shuhada Hamza. Şahit kılgan adam, biroq жүрөгүндө коркуу пайда болгон. Мен мусулман болсом болобу, мага жол бар экен деп, жол изилдеп, ушинтип жүргөн болот. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала аят түшүргөн, ким жаман иштерди кылган болсо, кийин тооба кылса, иман келтирсе, жакшы амал кылса, фа улайка юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат. Алардын Аллах таалам жамандыктарыны жакшылыкка айлантырып соолун берет деген. Бул аят туккандан кийин вакшы айткан иннаха ла шартун азим. Бел иннаха ла шартун шадид деген. Бул шарт өтө оор экен деген. Шарт оор экен. Иман келтир, тооба кыл, жакшы амал кыл, анан Алла кечирем деп атат. Бул шарт бизге оор деген. Андан кийин Аллах субханаху ва таала экинчи аят түшүргөн. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Алла ширкти кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдүн баарыны кечирет лиман яша, кимге кааласа. Кимге кааласа деген аят түшүргөн. Ушул аят туккандан кийин вакшы айткан, Алла кечирет экен, бирок лиман яша деген мен билбейм, мени кечиреби билбейм. Лиман яша Алла өзү билет кимди кааласа деп. Дегенден кийин Аллах субханаху ва таала 3-чү аят ушул аят түшүргөн. Зумардагы 3-чү аят. Бул жерде Алла таала айткан: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим." Айткан: "Эй, өз жандарына зулум кылган, өздөрүнө зыян кылган мен пенделерим айткын: ла тaqnatu мин рахматиллах." Алланын рахматынан эч качан үмүт үзбөгүлө. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Себеби албетте Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет деген. Бардык күнөөлөрдү кечирет деген. Ошондон кийин вахшиде келип мусулман болгон. Sayyid Shuhada Hazrat Hamzаны шахид кылган адам мусулман болгон. Ага дагы разияллаху анху дейбиз. Ислам ушундай дин, Алланы тааныгандан кийин, исламга келген болсо, иман келтирген болсо, кылган бүт бардык мурда күнөөсүн баарын кечирип салат. Баарын кечирип салат. Дин ислам кечиримдүү дин. Ал-ислам яхдиму ма кана кабла. Исламга чейинки күнөөлөрдүн бардыгын кечирип салат. Анан не болду? Ошентип Хазрат кимге вахшиге окшогон адамдар күнөөкөр кылдым, мусулманга каршы чыктым, пайгамбарга каршы чыктым деген көптөгөн мөмелер адамдар мусулман боло баштайт. Ошондо бардыгы динге келе баштайт. Ошолорго динге келишке үмүт берген аят ушул аят. Ошон үчүн Абдуллах ибн Умар разияллаху анху айтат: "Мен ушул аятты Кур'ан Керимдеги мен үмүт кылган, эң чоң үмүт кылган аятым ушул" деген. Абдуллах ибн Умар разияллаху анху. Ушул сөздү Абдуллах ибн Умар разияллаху анху сөзүнө Ибн Аббас разияллаху анху айтышканда, Ибн Аббас айткан: "Менин түшүнүгүмдө башка аят" деген. Ал аят: "Инна раббака зу магфира ягфиру лин-нас, инна раббака зу магфирату лин-нас ала зулмихи." Адамдар зулум кылса дагы алар кечирет деген аятты окуганда менин көз карашымда, менин түшүнүгүмдө эң Алладан үмүт кылган аятым ал башка: "Инна раббака ягфиру лин-нас ала зулмихи" деген аят деген. Башкасы ал болсун, бул болсун Кур'ан Керимдеги үмүт кылаткан аяттардын бири. Ошон үчүн шайтандын максаты адамды үмүттөн үзөт. Алланын рахматынан үмүттөн үзүрөт. Үмүт кылба, сен болбой калдың, жарабай калдың, сенен эчтеке чыкпайт, сени кечирбейт деген түшүнүк бул шайтандын иши. Шайтан ушинтип адамды жок кылат. Шайтандын максаты адам баласын жок кылып, ахиретте күйгүзүп жок кылуу, ошол эле. Башка эчтеке жок. Ошон үчүн адам баласы канчалык чоң күнөө кылса дагы тооба кылса, тообанын эшиги ачык. Тообанын эшиги адам баласы жаны чыкканга чейин ачык. Гаргарага чейин ачык. Гаргара болуп периште көрүнө баштагандан кийин өлүм периштеси эми тооба кабыл кылынбайт. Ага чейин ким тооба кылам десе, канчалык чоң күнөө кылса дагы Аллах кечирет. Аллах кечирет. Бани Исраилде бир окуя келет. Окуйсуңар Мишкат Масабихте, башка хадис китептеринде келет. Бани Исраилде бир адам 99 адамды өлтүрөт. 99 адамды өлтүрүп кыжалат болот. Мен тооба кылсам болобу экен, Алла мени кечирет экен деп жол издейт. Жол издеп бир абидке барат. Абидтен сурашса, сага жол жок дейт. Сен 99 адам өлтүрдүң, бир адам өлтүрсөң чоң күнөө, жол сага жол жок дейт. Дегенде ачуу келгенден аны да өлтүрүп алат, башын алат. 100 адамды өлтүрөт, мына толук болду деп. 100 адамды өлтүрүп, бирок жакшы дагы эле жүрөгү тынчыбайт, кыжалат, кайгы капада дагы эле жол издейт. Анан бирөө айтат: "Фалан жерде бир алым бар" дейт. Алымга бар дейт. Алымдын астына барса, сага жол бар дейт. Аллах кечирет. Бирок сен тооба кыл дагы, фалан жерде жакшы жери бар дейт. Арзу Макка мукаддаса. Ошол жерге барсаң дуаң кабыл болот. Ошол жака барып кеткин деген өкүм кылат. Жолдо баратканда, жарым жол жеткенде каза болот. Каза болгондон кийин фериштелер түшөт. Рахмат фериштеси, азап фериштеси. Экөө талашат. Азап фериштеси айтат: "Бул биздики,
Ömür boyu bu жаман iş kıldı. 100 adamды öldürdü. Bunu alıp keteyim, men alıp keteyim. Rahmat periştesi aytadi, bu akırında tövbe kıldı. Men alamın deydi. Ökövü şunday talaşıp kalganda Allah Taala faysala kıldırат. Karagıla turgan jerinden baratkan jerini kayar jakın bolsa, ошол жака өкүм кылабыз дейт. Караса баягы жакшы адамдар жашаган жака, Арзы Мукаддасага бир гарыш жакындап калган болот. Кээ бир риваяттарда ошо баратканда, өлүп атканда мындай кылып ынтылган дейт алдыга. Ошону менен Аллах Субханаху Таала бир гарыш жакындаган үчүн дейиши керек. Sen жакшы кесип. Ошон үчүн адам баласы канчалык күнөө болсо дагы Аллахдан рахматын үзбеш керек. Биздин суранганыбыз, таянганыбыз бир эле зат Аллах Субханаху Таала. İnsan günökör. Kur'an'da Allah aytат, hadiste dem gelet, günөө kılбасаңар, Allah Taala başka adamдар alып келип коет дейт. Günөө боло берет. Bir атайлап кылбаш керек. Günөө калды, тоба. Bir күндө 100 жолу günөө кылсаң, 100 жолу тоба кыл. Бирок тобадан кайтпа. Günөө кылбаганга аракет кыл. Günөө кылса тоба. Мен günökörмүн деп не кылыш керек? Чечим чыгарбаш керек. Болду эми мен таза болбоймун, мен агарбаймын, меники бүттү деп үмүт үзбеш керек. Бул үмүтсүздүк шайтандан. Шайтан ушундай кылат. Үмүтсүз кылып акыр адамды дозокко түшүргөндө аракет кылат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах Субханаху Таала ачык өзү пайгамбар аркылуу алейхиссалам аркылуу бизге өкүм жеткизип атат. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мир рахматиллах. Көрдүңөрбү? Айткан, эй менин бенделерим, асрафы исраф деген сөз. Исраф кылган деген сөз. Эми вактын туура эмес пайдаланган, күнөө кылган, зыян кылган деген манасы бар. Четтен чыккан деген да манасы бар. Исрафтын манасы ошол, четтен чыгасың. Өз нафстарына, өз денелерине, өз жандарына зыян кылган адамдарга айткын, бенделериме, ла taqnatu мир рахматиллах. Аллахнын рахматынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха ягфируз зунуба жамиа. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет деген. Бетте эч бир şey эмес жок, шарты жок. Лима яша деген жок, башка деген жок. Илля ман таба ва амана ва амила салихан дегенде шарттары жок. Мутлак айтты, Аллах барын кечирет. Демек, баарыбызга мен үмүт пайда кылды Алла Таалам. Адам заттын баарына Аллахым үмүт пайда кылып айтты. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Себеби албетте ал иннаху хуал гафурур рахим. Ал кечиримдүү бооркер. Албетте ал кечиримдүү бооркер зат барын кечирет. Ошон үчүн канчалык адам күнөөсү көп болсо дагы үмүтүн үзбеш керек. Я Алла, мен күнөөкөрмүн, мени кечиргин деш керек. Айю абдин лака ла аламма. Бүт бары күнөөкөрбүз. Күнөөсү жок адам бир гана пайгамбарлар максум. Калган инсандын баарына күнөө болот. Бирөөдүн күнөөсү ашкере болуп көрүнөт, бирөө көрүнбөй калат. Бирок баары күнөөкөр. Түшүнүктүү? Ошон үчүн күнөө болот. Күнөө болгондон кийин тооба кылышлык шарт. Тообага шашылыш керек. Жана экинчи тарафты күнөөкөрсүн деп кемситкен, жаман көргөндө болбойт. Hadiste келет, эки адамдын мисалын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндайт. Бир адам болот, аябай жакшы, намазган, намазын окуйт, жакшы амалдар кылат. Анын бир тууганы болот, жаман адам болот. Намаз окубайт, жакшы иштерди кылбайт. Анан күнүң насихат кылат, күнүң дават кылат, жакшы бол, оңол деп. Бир күн ачуусу келгенден айтат, Кудайга калсам, сени эч Алла кечирбейт дейт. Ачуусу келгенде сен жаман иштерди кыласың, Алла сени кечирбейт дейт. Экөөң тең өлөт. Каза болот, өлгөндөн кийин Аллахтын астына барганда Алла Таалам баягы касам ичип дозокко кирбейсиң дегенди эмне кылат? Бейишке киргизет дагы, касам ичкен адамды дозокко салып турат, дозокко киргизип берет. Маниллази ятаалла алаллах алла ягфира ла хадисте келет. Ким ал мен атым менен касам ичип сени кечирбейт деген ким ал деген. Ошон үчүн сен кечирбейсиң, сен болбой калдың, жарабай калдың, бүттү дебеш керек. Алла өзү билет ким кечиришligini. Бирок Алладан кечирим сураш керек, тооба кылыш керек, истигфар кылыш керек, тообага шашылыш керек. Бирок күнөөнө талап кылган болбойт, кайра айтабыз. Бирок күнөөкөр адамды сени ким кечирбейт деп айткан сөз оор сөз. Хадисте келип атат, сени Кудай кечирбейт деген адамды өзүнү Алла Таалам дозокко киргизип коюп атат. Тигини кечирип, бейишке киргизип коюп атат. Бейиш менен дозок Кудайдын өкүмү, Алланын каалоосу. Бизге берилген эмес тугандар. Биз аны файсала кылып чечпейбиз. Ал Алланын иши. Кааласа жакшы инсанды дозокко салып коем десе ыктыяры. Кааласа күнөөкөр кечирип бейишке киргизет, ал өзүнүн ыктыяры. Яфалу ма яша, фаалу лима юрид, ла ясалу амма яфал, ва хум юсалун. Аллах өз каалаганын кыладыган ушундай зат. Ошон Аллах айтып атат, эй менин бенделерим, өз нафсынарына, өз жандарына кыянатты кылган, зулум кылган, күнөө менен алек болгон бенделерим айткын, ла taqnatu мир рахматиллах. Эч качан Аллахнын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Албетте Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хуал гафурур рахим. Себеби албетте ал кечиримдүү бооркер. Ва анибу иля раббикум ва аслиму лаху.
Ayatın ulandısında Allah aytadi: "Ve anibu ila rabbikum." Rabbingizge qaytqıla deydi. Emi toba kılıp iman keldirdin mi? Emi inabat ilallah. Allah'a qaytqıla. Har daim Allah menen süйлөшкүлө. Allah'a qaytqıla. Ve aslimu lahu. Allah'a başı gele. Min qabli en ye'tiyekumul azab. Summa la tunsarun. Azap kelip kalıştan azap. Bu dünyada azap kelip kalıştan aldın. Allah'a qaytıp kalgıla. Allah'a başı gele. Summa la tunsarun. Kiyin silerge jardam berilbeyt deydi. Allah'a başı bedin. Kalaganda yaşadın. Erten ölüm kelip kalgandan keyin toba kılgan joksun. Emi jardam kelbeydi. Emi jardam kelbeydi. Summa la tunsarun manası uşul. Emi silerge jardam kelbeydi. Allah'ın jardam keletigan uçurda diriw kezingde sen faydalanıp toba kılıp Allah'a qaytıp kalgın dedi. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً. Keyin ayette aytып Allah Taala jana sizlerge Rabbinge taraftan düşkön eng jakşı kitep, düşkön kitep Kur'an-ı Kerim'di ergeşkile. Kokusundan azap kelip kalaştan aldın. Wa antum la tash'urun. Sizler sezbegen awalda azap kelip kalaştan aldın. Sizler eng jakşı Kur'an'a ergeşkile, Kur'an'da erçigile degen ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim ahsan. Bütbarda ahsan. Eng çiraylı kitap. Ahsanul kelam. Eng çiraylı kelam. Kalamullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de aytkan, Kur'an'da aytip atat Allah'ın kelamı. Zabur'da Allah'ın kelamı. İncil'de Allah'ın kelamı. Tavrat'ta Allah'ın kitabı. Kelam. Biroq aların içinden eng ahsanı neken Kur'an-ı Kerim. Naşun Allah aytip atat: "Vettabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum." Rabbinizin taraftan düşkön eng çiraylı, eng ahsan kitap derçigile sizlerge kokusundan azap kelip kalaştan aldın. Ve antum la tash'urun. Keyin sizler bayqabay kalasыңар dedi. Oşodan aldın. Ne kılgıla? Kur'an gerçip kagala dedi. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın süyüktü kitabı. Ahsan eng çiraylı kitap. Uşunu erçip, uşu menen yaşagıla halalını halal degile, haramını haram dep andan saktangıla degen ayatты Allah Taala başka türü menen bayandap atat. Jana saktanıp kagala dep turup Allah Taala ahvalda bayandap atat. Saktanbasaңар kıyamet günü kelgende 3 türlü ökünüç bolat dep atat. Keyingi ayatda 3 adamdın 3 türlü ökünüştü Allah Taala bayandap atat. Birincisi an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah ve in kuntu laminas sahirin. Birinci ayat. An taqula nafsun ya hasrata. Ya hasrata je nafs aytat deydi. Adam balası jana aytat eken ya hasrata. Atting ala ma farrattu fi janbillah. Allah'ın akısında ben ne kılıp kemçilik kıldım. Allah'ın akısını bergen jokmun. Ve in kuntu laminas sahirin. Albatta men muşul dindegelerdi şıldыңdap жүрдüm ele, oşuların katarında bolçumun dep ökünüp kalat. Uşunday azap ökünüç kelişten aldın, sizler ne kılgıla? Allah'a kaytıp kalgıla degen ayat. En taqula nafsun ya hasarata bul ya hasarati. Aslında bu hasarati edi. Keyin bunu Hamza menen, Hamza maksula menen ya hasarata bolup kaldı. Ya hasarati. Atting menin ökünüçüm degen söz bu Arapça. Tushundinglarmi? Keyin bu ne oldu? Hamza menen almashib kaldı da ya hasarata bolup kaldı. Bu aslında ya hasarati. Atting menin maga ökünüç degen söz. An taqula nafsun ya hasarata. Demek kıyamet günü kelgende har bir can ökünöt. Ökünbögen adam bolmaydı. Bardığı ökünöt, jakşысы da, jamanı da ökünöt, jakşысы dagın jakşırak kılbaptın da ökünöt, jamandık nege toba kılbadım da ökünöt. Oşun Allah Taala süretip atat. An taqula nafsun har bir can aytat eken ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Fi janbillah yani Allah'ın tarafında degen söz, Allah'ın hükümdörü degen söz. Allah'ın hükümdöründe men baş ibedim, men ne kıldım? Allah'a baş ibedim, kemçiliklerim ayabay köp, namaz okumadım, aytkanını kılmadım, Allah'ın haram işlerinden alek bolup yaşadım, Allah'a toba kılmadım dep ökünöt. Jana ve in kuntu laminas sahirin. Ekinci aytat men dagın oşol şıldığındaganlardın arasından bolçumun deydi. Bunu kala, bu Kudayga işenip jüröt, çümkönüp jüröt, sakal koyup jüröt, kıynalıp jüröt dep şıldığındaydı. Azizde şıldığındaydı. Kafirlar, kebir düşünbegönder, musulmanlar da böyle şıldığındaydı. Jaşilep durup namaz okuyuşun, jaşilep bunday kılasın dep şıldığındaydı. Oşunu aytып, men bular şıldığındaydı elem, bu Allah'ın hükümlerini atkırbaydı elem dep emi ökünöt. Emi ökünöt. Biroq al ökünüşü payda berbeyt. Kıyametin bir atı yevmul hasra. Ve anzirhum yevmul hasra. Hasra da ökünüç günü. Ökünöt emi al ökünüşü payda berbeyt. Bu birinci ökünüş. İkincisi, aw taqula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. İkincisi ökünüşü. Arzusu meken eğer Allah bana hidayet bergende lakuntu minal muttaqin. Albatta men dagı muttaqi adam bolat elem. Allah'dan korkkan, takvalı adam bolat elem degen ökünüç bolat.
Бул өкүнүчтүү болуп атат. Бирок экинчи бул сүрөтү бул ушул сөзү менен Алла мага хидаят берген жок деп шылтооду Аллага шылтоо кылып атат. Алла Таалага жүктөп коюп атат. Алла Таала мага хидаят берген жок, ошон үчүн мен ушундай болуп калдым. Эгер Алла хидаят бергенде мен деле жакшы адам болот элем деген маананы айтып атат. Бирок Аллага шылтоо кылып, Аллага баягы айтып эле сен актарып кете албайсың. Алла хидаят бербеди деп актарып кете албайсың. Кийинки аяттарда айтат Алла Таалам, Алла хидаятты бүт бардыгына көрсөтүп койгон. Хидаяттын эшигини, хидаяттын жолуну Алла Таалам бардыгына көрсөтүп койгон. Алла зулум кылган жок, сен өзүң зулум кылдың. Мына ушундай айтып атат Аллахым, ау тaqula law anna Allahu hadani lakuntu minal muttaqin. Айтат дейт ал адам, эгер Алла хидаят бергенде мен муттақи болот элем, такбалуу адам болот элем, жакшы адам болот элем. Алла хидаят берген жок, ошон үчүн мен ушундай болуп калдым деп Аллага не кылып атат, шикаят кылып атат. Бирок бул шикаяты өкүнүч эч бир пайда бербейт. Үчүнчү түрү, ау тaqula hina taral azab law anna li karra fa akuna minal muhsinin. Үчүнчү өкүнүч. Ал айтат экен, азапты көргөндө, эгер Алла мени бул дүйнөгө кайра кайтарса, фаакуна минал мухсинин. Мен эң жакшы адам боламын, мухсиндерден боламын, муттақи адам боламын деп не кылат экен, арзу кылат. Үч түрлүү арзу. Бул бир эле адам үч жерде айткан болушу мүмкүн, же болбосо ар кимде ар түрдүү абалын Алла Таалам баяндаган болушу мүмкүн. Кыскасы, кыямат күнү келгенде адам баласы азапты көргөндөн кийин аттиң дейт. Я хасрата аттиң деген сөз. Аттиң, мен неге ушундай кылбадым деп не кылат, өкүнөт. Өкүнгөнү намаз окубаганына, туура эмес жүргөнүнө өкүнөт, жакшы иш кылбаганына өкүнөт, иман келтирбегенине өкүнөт, ширкине өкүнөт, ихлас жоктугуна өкүнөт. Кыскасы кылган амалдардын баардыгына өкүнөт. Ошону Аллахым айтып атат. Ау тaqula hina taral azab law anna li karra fa akuna minal muhsinin. Я Алла, мени кайтарсаң, эми сага ишендим. Дүйнөгө кайтып келсем, эми мен жакшы адам болом дейт. Бирок булар жалганчы. Куранда Аллах айткан, эгер Алла аларды кайтарса, кайра эле ошол ишти кылат дейт. Валау рудду лааду лимануху анху. Аллахым бил фарз аларды кайра кайтарса, алар баягы эле ишини кайра кылат дейт. Ошон үчүн алар айткан сөзү жалган. Бул маселеден билинип атат, туугандар, өлүмдөн алдын тобага шашылып калыш керек. Өлүм айтпай, багыта, кокусунан келет. Кийин адам баласы өкүнүп калат. Ошон үчүн өлүмдөн алдын тобага шашылыш керек. Анан үмүт үзбеш керек. Өзүң да үзбө үмүтүңдү, башканы да үмүтүн үзбө. Өзүң да Алладан үмүт кыл, башкага дагы үмүт бер. Аны дагы үмүт кылганга үндө. Ал дагы үмүт кылып калсын. Себеби эртең күндөр келет, адам өкүнөт, эми дүйнөгө кайтып келип, кайрадан жашайын, кайрадан жакшы болуп, мусулман болуп жашайын десе, эми ага мүмкүнчүлүк берилбейт. Ал келбейт. Адам бир келди, кайра дүйнөгө келбейт. Өзү да келбейт, руху да келбейт, эч бир келбейт. Дүйнөгө эч ким кайра келбейт, туугандар. Мына ушуну Аллахым айтып атат. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Eğer meni kaytarsan Allah hayradan meni yaxşı adam bolam deydi. Allah Teala aytdı: "Bela qad ja'atka ayati fekezzebte biha wastakbarta ve kunta minel kafirin." Mına uşul 3 arzusuga cevap bol. Arzusuga cevap Allah'ım aytып atат. "Bela qad ja'atka ayati." Albatta sözsüz bizdin ayatlar, bizdin aytkan sözlerimiz, bizdin daliller bardыгы sana keldi. Fekezzebte biha. Alardın barını жалган dedin. Жалганга чыгардың. Wastakbarta, kibirlendin. Ve kunta minel kafirin. Kafirlardan boldun. Sen özüңдөн özüң kıldın деп Allah Teala cevap verdi. Özüң kıldın. Men sana zulüm kılgan jokmun. Ayatlar okuldu, ayttı, düşündürdü, peygamber geldi, sahaba geldi, tabiin geldi, davatçı geldi, başkası geldi. Büt bar aytıp sana düşündürdü. Жақсы адамдар ayttı sana, uqqan joksun, uqqun kelbedi, жалган dedin, kibirlendin, ahırı kunte minel kafirin, kafirlerden boldun. Emi sen uşul jazaga tatıkçusun, bunun bardığı özüңdün amalın dep Allah Teala cevap verirdi. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Эми Аллах Таалам кыяматта булардын абалы кандай болот? Мына аятта баяндап атат. Allah'ını жалган деген адамдардын, жалганчы деген адамдардын, ишенбеген адамдардын акыбалы кандай болот? Мына аятта Аллах айтып атат. Кыямат күнү болгондо көрөсүн дейт.
Allah'ını жалган деген адамдардын ujuhuhum muswadda, алардын жүзү кара болот. Жүздөрү кара күйүп калган көмүрдөй кара болот. Алейса фи жаханнама масбал лил мутакаббирин. Эмне жаханнам мутакаббир, текеббирлүү адамдардын бара турган жайы эмеспи деп атат. Ооба, алардын. Яни сен такаббур кылдың, текеббир болдуң, мутакаббирдин барган жери ушул болду деп атат Алла Таала. Демек, ал адам дүйнөдө Аллахын жалганчы дедиби? Ал Аллах субханаху таала Аллахын жалганчы деген адамдардын жүзүнү кара кылат. Алла сактасын, жүзү кара деген ушул. Ал кыяматтагы жүзү кара. Бул эң жаман нерсе. Ujuhuhum muswadda. Көрдүңөрбү? Алардын жүзү кап-кара болот. Кап-кара көмүрдөй болуп күйүп кап-кара болот. Ана Аллах айтты: "Алейса фи жаханнама масбал лил мутакаббирин" деген аяттан билинде көбүрөөк жаханнамга түшкөн адамдардын себеби кибир болот. Кафирлардын түшкөнүнүн бүт эле себеби кибир. Ошол кибирдин негизинде иман келтирген жок. Такаббурдун негизинде иман келтирген жок. Бутка сыйынды, тоого сыйынды, ташка сыйынды, башкага сыйынды, фериштеге сыйынды, башкага сыйынды. Эмне үчүн? Аллага сыйынгысы келген жок. Баш тартты. Ошол кибир. Батарул хак. Хакты инкар кылган ошол кибир. Гамтун нас. Кибирдин тарифи батарул хак ва гамтун нас. Адамдар кемситет, хакты инкар кылат. Ушул кибир. Ошон үчүн кафирлардын бардыгы не кылды? Хакты кабыл кылбаган үчүн жаханнамга түшөт. Мына ушуну Аллах айтып атат: жаханнам кафирлардын же мутакаббир адамдардын баратыган жери эмеспи деп. Албетте орду. Алла баарыбызды кибирден сактасын. Алла субханаху таала кибирден сактасын. Эң жаман оору кибир. Шайтанды дагы шайтан кылган нерсе кибир. Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Куранда айтат Аллах. Аба вастакбара. Баш тартты, кибирленди. Ва кана минал кафирин. Ошон үчүн эң чоң күнөө кибир. Алла Таала кибирден баарыбызды сактасын. Демек жаханнамга түшкөн кафирлардын дагы бүт себеби кибир. Хакты уккан жок, хакты эрчиген жок. Акыры жаханнамга түшүп калды. Алардын баардыгынын жүзү мусбат да кара болот дейт. Алла баарыбызды сактасын. Эми Аллах субханаху таала мусулмандарды баяндап атат. Кафирлардан кийин мусулмандардын абалы кандай болот? Кийинки аятта Аллах айтып атат: "Ва юнajjillahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su' wa la hum yahzanun." Албетте Аллах иман келтирген таквалуу адамдарды сактайт дейт. Би мафазатихим, алардын ийгилиги менен кошо аларды сактайт. Ла ямассухум ус-су, аларга эч бир жамандык келбейт. Ва ла хум яхзанун, алар капа да болбойт деген аят. Капа кайгы жок деген аят. Ва юнajjillahu allazina taqaw bi mafazatihim. Таквалуу адамдардын ошо ийгилиги менен биргеликте. Би мафаза, мафаз деген фалах деген сөз. Ийгилик деген сөз. Hayya ala salah, hayya ala falah деген мафаз ушул. Түшүнүңөрбү? Ба бул ба сабабия болушу мүмкүн, ба зарфия болушу мүмкүн, ба муа маанасында болушу мүмкүн. Ма. Ошон үчүн ма деген маанайды айтып атабыз биз. Эмне болду? Алардын ийгилиги менен чогуу Алла Таала көрсөтөт. Яни бул дүйнөдө жакшы иштерди кылды, Алладан коркту, иман менен жашады, жакшы амалдар менен жашады. Ошол ийгиликтери менен кошо аларды Алла Таала эмне кылабыз дейт? Куткарабыз дейт. Ла ямассухумус су, аларга эч бир жамандык болбойт. Аларда баягы азыр айттык го, айткан өкүнүчтөр болбойт, алардын жүзү кара болбойт, аларда бир жамандык болбойт. Вала хум яхзанун, алар кайгырбайт, капа болбойт. Демек, таквалуу адамдарга Аллах субханаху таала дүйнөсүндө береке берет, мафаза ушу ийгилик берет, ахиретте дагы ийгилик менен чогуу Аллахтын астында болот. Вала хум яхзанун, алар эч качан кайгырбайт, капа болбойт деген аят. Андан кийин Аллах субханаху таала өзүнүн кудретин баяндап атат, өзүнү тааныштырып атат. Аллах кандай зат? Аллаху халиқу кулли шей. Аллах бүт бардык нерсени жаратуучу зат. Аллаху халиқу кулли шей ва хува ала кулли шейин вакил. Бардык нерсени жараткан зат Аллах жана ва хува ала кулли шейин вакил. Бардык нерсенин вакили дагы, өкүлү дагы Аллах. Демек, дүйнөдө эмне болсо бүт баарын Аллах жаратат. Аллаху халакакум ва ма та'малун. Биздин амалыбызды Алла жаратат. Биз кылган кыймыл аракет амалдарыбызды дагы өзү жарата албайбыз, туугандар. Тамакты өзүң иче албайсың, өзүң баса албайсың, өзүң суйлай албайсың, өзүң эчтеке кыла албайсың. Биздин амалдарды дагы бүт баарыны ким жаратат? Аллах субханаху ва таала. Мына ушуну Аллахым айтып атат: Аллаху халиқу кулли шей. Аллах бардык нерсени жаратуучу зат. Ва хува ала кулли шейин вакил. Бардыгынын вакили Аллах. Вакил дегени бардыгыны көзөмөлдөп турган, бардыгыны тасарруф кылган, бардыгыны карап турган, бардыгыны ишке ашырган зат Аллах субханаху ва таала.
Түшүнүктүбү? Демек биздин жаратуучубуз дагы бир эле, биздин өкүл, вакил дагы бир эле Аллах. Ким жаратуучум Аллах деп иман келтирсе, мага Аллах жетишет деген болсо, ушул адам эң бактылуу адам. Мына ушул вакил. Мага жараткан Аллах, ушул Аллах мага хасбияллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Ушуга иман келтирсе, Аллага өзү таянса, сөөнсө, Алла менин вакилим десе болду. Ал эң бактылуу инсан. Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Аллах айтып атат: Аллаху халику кулли шейин ва хува аля кулли шейин вакил. Аллах бардык нерсенин чоң, кичине бүт барын Аллах жаратуучу зат, жана ва хува аля кулли шейин вакил. Бардык нерсенин өкүлү ким экен? Аллах субхана. Бардык нерсенин тасарруфу, кыймыл аракети, аны сактап калуу, аны өндүрүү, өстүрүү, чогултуу, жыйноо, ахиретке чыгып келүү, кайра тирилтүү, бүт бардыгы кимдин колунда? Вакил Аллахнын колунда деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ва хува аля кулли шейин вакил. Эми Аллах таалам кайра өзүн таанытып атат: Лаху мақалидус самавати вал арз. Асман менен жердин бардык ачкычтары Аллага таандык. Мақалид миқлаттын жамы. Миқлат жам мунтаха, бул миқлат деген сөз ачкыч деген сөз. Күлүч, ачкыч деген сөз. Бул кээ бир риваяттардан бул уламалар айтат, бул фарси сөзү калит дегенден чыккан. Калит деп колдонот. Калитти кийин муарраб кылып туруп, арабча кылып туруп, мақалид болуп калган дейт. Анда бул калит деген сөздөн чыккан болсо, бизде да калит деп колдонот. Бизде түштүктө калит деп айтылат. Калит деген сөз ушул ачкыч деген сөз. Эгерде муарраб болсо, анда асли бул фарси сөз болот, кийин муарраб болгон болот. Лаху мақалидус самавати вал арз деген маанасы асман, жердеги бүт бардык нерсенин ачкычы, казынасы Аллахка таандык. Валлазина кафару би аятилла улаика хумул хасирун. Ал эми Алланын аяттарын инкар кылгандар, мына ушулар чыныгы зыянга учурагандар деген аят. Түшүнүңөрбү? Демек бүткүл нерсенин, асмандагы, жердеги бүт бардык нерсенин ачкычы кимге таандык экен? Аллахка. Аллага таандык, Алладан башка эч кимге таандык эмес. Яни Алла айтып атат: асман, жердин бүт баары менин кабзамда, менин колумда, менин кудуретимде, мага таандык, байлыгы, бийлиги бардыгы ушул гана Аллах, ушуга гана сыйынгыла деген таухидти Аллах таалам баяндап атат. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат: Лаху мақалидус самавати вал арз. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Андан кийин Аллах субхана ва таала тавхидти баяндагандан кийин кафирларга кайрылып, дагы бир нерсени пайгамбар аркылуу баяндап атат. Айткын, эмне мен силер мени Кудайды таштап, өзүңөрдүн Кудайыңарга сыйынгыла деп айтасыңарбы? Эй жахылдар деген аят. Кул, айткын, афа гайраллахи та'муруни. Алладан башкага сыйын деп айтасыңарбы? Айюхал жахилун. Эй жахылдар деген аят. Бул кафирлар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, эми биз да сенин Кудайыңа ишенелик, сен да бизге жардам бер дейт эле. Сен да биздин Кудайга ишен, биздин Кудайлар сөкпө, жамандаба, сындырба, урушпа. Биз эле сенин Кудайыңа ишенелик, экөөбүз мунасага келишейлик, келишип иш кылайлык деген сунуштарды кафирлар пайгамбарга берет эле. Аллах субхана ва таала ошол жерде буларга жооп берип атат. Айткын, афа гайраллахи та'муруни. Эмне силер Кудайды таштап, өзүңөрдүн Кудайыңарга абуд, ибадат кыл деп айтасыңарбы? Эй жахылдар, эй ахмактар деген сөз. Келесе болор. Мен эч качан андай кылбаймын, эч качан силердин Кудайыңарга сыйынбаймын. Жалгыз Аллага гана сыйынам деген сөз. Түшүнүңөрбү? Алар сунушуга Алла таала эмне кылды? Ажайып бир жол менен жооп берди. Кул афа гайраллахи та'муруни a'budu ayyuhal jahilun. Эми ширк кандай азап экенин Алла таала баяндап атат. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Бул ширктин жазасы. Бул аятта Алла таалам ширкти. Алар пайгамбар ширкке чакырды. Ширк кандай чоң күнөө? Алла таалам ушул аятта баяндап атат. Карасаңар, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Албетте сага вахий келди. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Сенин алдын канча пайгамбар келсе, аларга да айтканбыз дейт. Лаин ашракта лаяхбатанна амалук. Эгер ширк кылсаң, сенин кылган амалдарың бардыгы жокко кетет. Хабат болот, жок болот. Вала такунанна минал хасирин. Албетте сен не эң өкүнгөн адамдардын бирөөсү болуп каласың деген аят.
Demek şirk kılуудun günöөлүү şirk çoң günөө ekendigi пайгамбар гана айткан жок. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kança пайгамбар келген болсо Адам алейхиссаламды тартып бүт бардыгы инна ширке ла зулмун азим деп айтып келген. Şirk ötө çoң günөө, ötө çoң günөө, ötө çoң günөө деп айтып келген. Эгерде ким ширк кылган болсо Аллах карабайт. Ким ширк кылган болсо бардыгын амалдарын жокко чыгарат. Şirk аркылуу эмне болот? Кылган амалың бар жокко кетет. Андан сырткары вала мевдат аятта вала такунанна минал хасирин. Албетте сен хасирин, зыянга учургандардан бирөөсү болосуң, зыянга учурайсың деген аят. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ширкке эч качан жол берилбейт. Алар ширкти сунуштады, Алла Таала эмне кылды? Өтө каттуу жооп берди. Эгер сенин алдыңгылардын бардыгына эскерткенмин деген аят бул. Демек, бардыгы пайгамбарлар Алланын пайгамбары. Алланын өкүмү менен келген. Алар Алланын кулу. Өкүм хакыйкый өкүм кылуучу зат ким? Аллах субханаху таала. Алла Таала өзүнүн хаким экендигини ушул аятта баяндап атат. Демек, эгер сенин алдыңгы пайгамбарлар да ушул ишти кылган болсо, алардын да кылган бардыгы амалы жокко чыгат. Пайгамбарлар бул ишти кылбайт. Бирок Алла Таала бил фарз эскертип атат. Демек, пайгамбарга айтылган сөз болсо, анда бизге тарыйка була айтылып атат. Ошон үчүн ширк кылуу өтө чоң күнөө туугандар. Ошондой эле хадисте келет, рияны ширкул асгар деген. Бул да ширк деген, рия кылуу. Рия дагы ширктин бир түрү. Себеби рияга кылганда дагы башка бир адам көрсүн, же башка бир адам ыраазы болсун деп кылабыз. Кудайды таштап, башканын ыраазылыгын табуу, бул дагы ширк болуп калат. Ошон үчүн ар бир амалды калыс Алла үчүн бир гана Алланы ыраазы кылам деген максатта кылыш керек. Мына ошон үчүн аятта Аллах субханаху таала ширктин жазасын айтып атат. Ва лaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Эгер лaqad айткан албетте сага сенин алдыңгы пайгамбарларга дагы вахий түшүргөнбүз. La in ashrakta, эгер сен ширк кылсаң, сенин кылган амалдарың жокко чыгат. Албетте сен өкүнүүчү адамдардын катарында болосуң деген аят. Балиллаха фa'буд ва кум минаш шакирин. Ширк кылба. Балиллаха фa'буд. Балким Аллага сыйынган, Аллага гана ибадат кылган. Ва кум минаш шакирин. Сен шүгүр кылуучулардын бири болгун. Шүгүр кылуучулардын бири болгун дегени шүгүр кылып Алла деп жашагын. Алладан башкага сыйынбагын, башкага шүгүр дебеген, бир гана Аллага шүгүр кылгын деген аят. Балиллаха фa'буд ва кум минаш шакирин. Балким Аллага гана сыйынган, жана Алладан жана Аллага шүгүр кылгын деген аят. Демек, Алладан башка ишенишлик, ага барышлык, сурашлык, сыйынышлык бардыгы чоң күнөө. Кийинки аят, бүгүнкү сабактын акырындагы аятта Аллах субханаху таала кайрылып өзүнүн кудретин баяндап атат, тавхидди баяндап атат. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره. Алланын чыныгы кандай хакы бар эди, ошол хакын тааныган жок, кадырын билген жок. Алла кандай зат? والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Жердин бардыгы кыямат күнү Алланын бир эле алаканында дейт. Кичинекейле болуп калат дейт. Вассамавату матлиятун бияминих. Ал эми асмандын бардыгы түрүлүп оролуп Алланын кудрет колунда дейт. Субханаху ва таала амма юшрикун. Алла ширк кылган нерселердин баарынан аруу таза деген аят. Эми бизге эмне көрүнгөн нерсе жер, асман көрүнө берет да. 7 кабат жер, 7 кабат асман. Кыямат күнү келгенде 7 кабат асман, 7 кабат жер Алланын алаканында эмес, Алла кичинекейлер эмнесиде? Кабзасында деген сөз. Бетте кабза деген сөз, ямин деген сөз бул баягы кудрети деген маанада. Түшүнүңөрбү? Бул муташабих аяттар. Буларга иман келтиребиз. Хакыйкатын Алла билет. Аны биз бир озу, кол, алакан же кабза деген маананы айтылбайт. Түшүнүңөрбү? Бул түшүндүрүшүн гана айтып атат. Алланын кудрети колунда. Эми бул асман жер биз үчүн чоң болгон менен Алланын астында бул кичинекей махлук. Кичинекей махлук. Эчтекеге жарабайт, эчтеке кыла албай турган бир кичинекей эле махлук болуп калат. Мына ушуну Аллах айтып атат. Ва qadarulloha haqqa qadrihi. Алар Алланын хакын билген жок, Алланын кадырын билген жок деп атат. Алланын каякта, кандай, алтынбы, күмүшпү, эмне кылат деген суроолор бере берет эле. Алланын кадырын билген жок. Сен көрүп турган асман жериң Алланын кудретинин астында кичинекей бир нерсе кыпын чалганын орду жок деген аят менен Алла Таала далилдеп атат. Ва ма qadarulloha haqqa qadrihi. Алар Алланын хакыйкатыны, Алланын кадырын, чыныгы кадырын билишкен жок. Вал арду жамиан qabzatuhu yawmal qiyamah.
Arz, yer beti, büt bardığı, 7 kavat yer bardığı Allah'ın kabzasında kıyamet günü. Ve's-semavat, 7 kavat asmandağı matviyatun. Matviyatun degen orolgan degen söz. Orolgan avalda bolat. Biyeminihi degen kudret kolu menen. Allah'ın kudret kolunda orolgan avalda bolat. Ve subhanahu ve taala amma yüşrikun. Allah büt bardığı şirkten, jamanlıktan, azadan, javarihten, barığından taza degen ayat. Demek Allah subhanahu ve taala'nın kadırını bilmegen üçün, Allah'ını tanımagan üçün usul işler bolup atat durganlar. Adam nege Kudaydan alыстап atat, nege şirk kılat, nege ibadat kılbayt, Kuday tanımagan üçün. Oşon üçün Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de kayra özünü tanıtat. Oşon üçün kim Kudayı tanısa, al korkut. Başka yol yok. Allah'dan korkut, ahiretke dayardık kılat, ahiretten ümitini kılat, ümitini üzbeyt. Oşon üçün Kudaydı tanıgandan keyin birinci nerse korku payda bolat. İkincisi ahiretke ümit payda bolat. Oşon üçün dünyada yaşao korku jana ümit menen çoğu bolat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala başındaki ayetlarda ne kıldı? Ümit ayetlerini beyanladık. Ya kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim degende. Ondan keyin ayette Allah'ın kudretini beyanladı. Bundan korku payda bolat. Bulardan maksat uşul bayağı ökünüç bolup kalması üçün. Kıyamet günü okunuşlarda ayttık ko. An taqula nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah ve in kuntu laminas sakhirin. İkincisi ev taqula law anna Allah hadani lekuntu minel muttaqin. Üçüncüsü ev taqula hina taral azab law anna li karra fa akuna minel muhsinin. Uşul ökünüşleri bolması üçün Allah subhanahu ve taala özünün kudretlerini beyanlap atat. Oşun üçün oğanlar dünyada yaşao vaktını verilgen, ölüm kaçan kelete hiç kim bilbeyt, tobaga şaşılış gerek. Tobaga şaşılış gerek. Günah oldu mu, oşol zaman toba kılış gerek. Erteң toba kılam, karganda toba kılam, pensiyaga çıkkandan keyin toba kılam, anan kılam, munan kılam, toy kılgandan keyin kılam degen söz bolboş gerek. Günah bolbosun, bolup kalsa insanlık bolup. Oşol zaman tobaga şaşılış gerek. Çünkü tobaga şaşılıp kalış gerek. Ölüm hiç kimge aytip kelbeyt, hiç kimge garantiya yok. Tünü menen günah kıldың, tünü menen ölüm kep kalışı mümkün. Oşun üçün ayetlerden bilinip atat. Bendelerim kança günahkar bolsa da Allah keçirem dep atat. Allah Taala'nın barыбызды keçirsin. Allah Taala'nın tobaga şaşılganga tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdika aşhadu an la ilaha illa